دہلی ہندوستان کا دل، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ قدیم زمانے سے لے کر آج تک پھیلی ہوئی ہے۔ چاہے وہ مہابھارت کے دور کا ذکر ہو یا مغل سلطنت، برطانوی راج، آزادی اور موجودہ ہندوستان کا دور، دہلی ہمیشہ طاقت اور ثقافت کا مرکز رہا۔ دہلی کی کہانی مہابھارت میں ذکر کردہ غندر پرست سے شروع ہوتی ہے، جو تقریباً 3000 قبل مسیح میں پانوہے کے ذریعہ تعمیر کیا گیا ایک طاقتور شہر تھا جو دریائے یمنا کے قریب واقع تھا۔ تاہم اس دور کا تاریخی ثبوت کم ہی ملتا ہے۔ دہلی کی اہمیت 1206 میں دہلی سلطنت کے قیام سے بڑھنا شروع ہوئی، جو قطب الدین ایبک کے ذریعہ قائم کی گئی تھی۔ یہ شہر مملوک، خلجی، تغلق، سید اور لودھی خاندانوں سمیت کئی طاقتور سلطنتوں کا دارالحکومت بنا۔ مشہور قطب مینار اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو مسلم فتوحات کی علامت ہے۔ مغل سلطنت، جو 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ کے بعد بابر کے ذریعہ قائم کی گئی تھی، نے شاہجہان کے دور میں دہلی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسی دور میں عظیم الشان لال قلعہ اور جامع مسجد تعمیر کی گئی۔ مغلوں کے دور میں دہلی فنون، ثقافت اور تعمیرات کا مرکز بنی رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ 1911 میں انگریزوں نے اپنا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور نیا دہلی تعمیر کیا گیا، جس کے مشہور تعمیراتی ماہرین ایڈون لوٹنس اور ہربرٹ بیکر تھے۔ راشٹرپتی بھون اور انڈیا گیٹ جیسے عظیم الشان مقامات اسی دور میں بنائے گئے۔ آزادی کے بعد 1947 میں دہلی جمہوریہ ہندوستان کا دارالحکومت بنی اور آج تک یہ سیاسی طاقت کا مرکز ہے۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل سے لے کر 1990 کی دہائی کی اقتصادی اصلاحات تک دہلی نے سیاسی اتار چڑھاؤ اور بڑے پیمانے پر ترقی دونوں کو دیکھا۔ 21ویں صدی میں دہلی کی ترقی نے رفتار پکڑ لی ہے۔ 2010 کے کامن ویلتھ گیمز، میٹرو کا پھیلاؤ اور آلودگی کے خلاف جاری جنگ جیسے واقعات دہلی کی موجودہ صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ 2025 تک دہلی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بن چکا ہے، جسے آبادی کی زیادتی، آلودگی اور انفراسٹرکچر کی ترقی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ دہلی کی تاریخ عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال، سیاسی تحریکوں اور ثقافتی ارتقاء کی گواہی دیتی ہے۔ یہ شہر آج بھی قدیم اور جدید کا خوبصورت امتزاج ہے، جہاں تاریخی مقامات اور جدید عمارتیں ایک ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں اس کی شاندار ماضی اور امید بھری مستقبل کی یاد دلاتی۔ دہلی کا علاقہ موریہ سلطنت کا حصہ تھا۔ اشوک اعظم، جو موریہ سلطنت کا مشہور حکمران تھا، نے بدھ مت کو فروغ دیا اور اس کے دور میں یہ علاقہ مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ گپتا سلطنت کے دور میں دہلی کا علاقہ علم و فنون کا مرکز رہا۔ اس دور میں ہندوستانی تہذیب اور ثقافت نے بہت ترقی کی۔ ومر خاندان نے دہلی پر حکومت کی اور انہوں نے لال کوٹ قلعہ تعمیر کیا، جو دہلی کا پہلا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ دہلی سلطنت کے دور میں دہلی نے بہت ترقی کی۔ اس دور میں قطب الدین ایبک، التتمش اور غیاث الدین بلبن جیسے حکمرانوں نے دہلی کو ایک مضبوط سلطنت کا مرکز بنایا۔ ہمایوں کا مقبرہ، جو 1572 میں تعمیر کیا گیا، مغل فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ مقبرہ دہلی میں واقع ہے اور یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے۔ شاہجہان آباد، جو موجودہ پرانی دہلی ہے، کو شاہجہان نے 1639 میں تعمیر کیا تھا۔ یہ شہر مغل سلطنت کا دارالحکومت تھا اور اس میں لال قلعہ، جامع مسجد اور چاندنی چوک جیسے اہم مقامات شامل ہیں۔ کی جنگ آزادی، جسے ہندوستانی بغاوت بھی کہا جاتا ہے، دہلی میں ایک اہم واقعہ تھا۔ اس جنگ نے برطانوی راج کے خلاف ہندوستانیوں کی پہلی بڑی بغاوت کو جنم دیا۔ برطانوی حکومت نے اپنا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئی دہلی کی تعمیر کا کام 1931 میں مکمل ہوا اور یہ شہر برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت بنا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد دہلی میں بڑے پیمانے پر مہاجرین کی آمد ہوئی۔ اس دور میں دہلی کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا اور شہر کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دہلی میں سکھ مخالف فسادات ہوئے
जिसमें हजारों सिखों की जानें गईं। ये वाकया दिल्ली की तारीख का एक सियाह बाब है। 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल का इफ्तिताह हुआ, जो शहर के अवामी नक्लो हमल का एक अहम जरिया बन गया। मेट्रो रेल ने दिल्ली के शहरियों के लिए सफर को आसान और तेज तर बना दिया। 2011 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का इनेकाद हुआ, जो शहर की बैन अल-अक़वामी अहमियत को मजीद बढ़ाता है। इस मौके पर दिल्ली में कई नए स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए गए। दिल्ली दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में से एक है। शहर में फिजाई आलूदगी एक बड़ा मसला है, जिसके हल के लिए हुकूमत और शहरियों की तरफ से कई इक़दामात किए जा रहे। जो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, दिल्ली न सिर्फ अपनी तारीख और सकाफत के लिए मशहूर है, बल्कि ये अपने लजीज और मुतनव्वे खानों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। दिल्ली के खाने हिंदुस्तानी खानों की सकाफती तनव्वो को जाहिर करते हैं। जुनूबी हिंदुस्तानी, पंजाबी, जिसमें मुगलाई और बैन अल-अक़वामी जायकों का इम्तिजाज पाया जाता है। यहाँ दिल्ली के चंद मशहूर खानों और उनकी तफसीलात पेश की जाती हैं। दिल्ली के पराठे, खास तौर पर पुरानी दिल्ली के पराठे वाली गली में, दुनिया भर में मशहूर हैं। ये पराठे आटे या मैदे से बनाए जाते हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के हलवे जैसे आलू, गोभी, मटर, पनीर और हता के मीठे पराठे भी शामिल होते हैं। उन्हें मक्खन या घी में तुलकर पेश किया जाता है और दही, अचार और चटनी के साथ खाया जाता है। दिल्ली की गलियों में चाट हिंदुस्तानी जायकों का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली के मशहूर चाट में पानी पूरी, आलूफ तकिया, भील पूरी और दही बड़े शामिल हैं। ये चाट मीठे, तुर्श और मसालेदार जायकों का बेहतरीन इम्तिजाज होते हैं। पुरानी दिल्ली के नटराज दही भले वाले और कन्हैया लाल चाट वाले जैसे मशहूर स्टॉल्स हैं। दिल्ली में मुगलाई कबाब बहुत मशहूर हैं, जो मुगल दूर की दीन है। गैलवती कबाब, शामी कबाब और मुर्ग मलाई कबाब जैसे लजीज कबाब दिल्ली के रेस्तोरानों और गलियों में आसानी से मिलते हैं। कारीम्स जैसे मशहूर रेस्तोरान में ये कबाब अपने असल जायके के साथ पेश किए जाते हैं। दिल्ली की आबो हुआ में मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दर्जा हरारत में बहुत फर्क होता है। मौसम गर्मा तवील, इंतहाई गर्म और अप्रैल से वस्त अक्टूबर तक चलता है, जिसके दरमियान में मानसून का बरसाती मौसम भी आता है। गर्मी काफी मोहलिक भी हो सकती है, जिसने माजी में कई जानें भी ली हैं। नवंबर से सर्द मौसम का आगाज होता है, जो फरवरी के शुरू तक चलता है और इस दौरान घनी धुंध भी होती है। यहाँ के दर्जा हरारत में इंतहाई फर्क आता है, जो 0.6 30 फे से लेकर 48 118 फे तक जाता है। दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत एक मुतनव्वे और मुतहर्रिक मईशत रखता है, जहाँ मुख्तलिफ सनतें और कारोबार परवान चढ़ते हैं। शहर की मईशत में नुमायां शोबे दर्ज झेल हैं। दिल्ली का सर्विस सेक्टर मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, IT, होटलिंग और रियल एस्टेट शामिल है। यहाँ बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनियां और कारपोरेट दफातर मौजूद हैं, जो रोजगार के मौके फराहम करते हैं। दिल्ली में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें भी मौजूद हैं, जो टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी की पैदावार करती हैं। ये सनतें मकामी और बैन अल-अक़वामी मार्केटों के लिए मसनूआत तैयार करती हैं। दिल्ली का रिटेल सेक्टर भी काफी बड़ा है, जहां छोटे दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स तक मौजूद हैं। यहाँ के बाजार जैसे चांदनी चौक, सरोजनी नगर और कुनवट प्लेस खरीदारी के लिए मशहूर हैं। दिल्ली में मुतअद्दिद आला तालीमी इदारे और हस्पताल मौजूद हैं, जो न सिर्फ मकामी बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मरूफ हैं। ये शोबे भी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। मजमूई तौर पर दिल्ली की मईशत मुतनव्वे है और मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी मौके फराहम करती है। दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपकी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन मवाद बनाने का हौसला देती है।